फ्रेंड्स तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦੇ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ठीक है जी। अज अपना सैकेंड डे है। अगर किसी ने डे 1 वाले जोड़े MCQs नहीं देखे तो तुसी उन्होंने जाके देख सकते हो। ये जोड़े MCQs है तुहानू आने वाले सारे ही पेपर दे विच काम देणगे। पंजाब गौरमेंट दीयां जिन्नियां भी वैकेंसीज आउट होईयां जिवें PSSB दे विच वेरीअस वैकेंसीज आउट होईयां सी। इस तो बिना पंजाब पुलिस दे लई भी, जेल वार्डर दे लई भी, प्लस इस तो बिना पंजाब गौरमेंट दे जिन्ने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अपकमिंग, जो भी जुलाई अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्स ਹੋਣਗੇ, इन्हां एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। प्लस इस लैक्चर की जी PDF है तुहानू साडे जोड़ा कि है टैलीग्राम चैनल के उपर जाके मिल जूगी, ठीक है जी। तुसी चैनल नू ज्वाइन करन दे लई, टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन करन दे लई नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक भी दिता होया, तुसी उत्थे जाके टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन कर लियो, ठीक है। तो आपां चलदे हां फर्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट लैक्चर दे विच आपां 20 क्वेश्चनस देखे सी, अज अपना 21st क्वेश्चन हो गया। ये सीरीज़ लगातार ही चलेगी, हर रोज़ शाम नू 6 बजे तुहानू ये सीरीज़ मिलिया करेगी, ठीक है जी। तुसी सब तो ज़्यादा की इहदे विच पार्टिसिपेट करना है तो देखते हैं तुहाडे किन्ने क्वेश्चनस जिहड़े ठीक हुंदे आ। 20 क्वेश्चनस दे विचों तुसी मैक्सीमम ट्राई करियो तुहाडे 17 या 18 तक तुहाडे ठीक होण, इस तो ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर एक क्वेश्चन करन दे लई तुहानू 15 तो 20 सैकेंड मिलिया करनगे आंसर करन दे लई, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन रीड करो तुसी। वैन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर एरोप्लेन दे विचों डिग पैंदी है, नीचे गिर जाती है, दैन देयर इज़ इनक्रीज इन इट्स, तो उनका हुण इत्थे की वधूगा। मतलब अगर कोई भी बॉडी नीचे गिर रही है किसी एरोप्लेन तो उनका कुछ ना कुछ इनक्रीज होगा। हाँ जी, की इनक्रीज होगा, जल्दी आंसर करो इनका। कि उनकी काइनैटिक एनर्जी इनक्रीज होगी, कि उनका मास इनक्रीज होगा, कि उनका एक्सलेशन इनक्रीज होगा, जां उनकी पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज होगी। हाँ जी, की इनक्रीज होएगा इनका, जल्दी आंसर करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन जोड़ा कि है साइंस दे विचों फिजिक्स वाले चैप्टर तो लिया होया, ठीक है जी। फिजिक्स सबजैक्ट दे विचों क्वेश्चन आया होया। तुहानू पूरे जोड़े 20 क्वेश्चनस जोड़े होणगे ये मिक्स क्वेश्चनस होणगे। हर एक सबजैक्ट दे इहदे विच तुहानू 3 तो 4 क्वेश्चनस मिलणगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस भी इनकलूडिड है इहदे विच, ठीक। इहदे विच तुहाडे कोल जोग्राफी भी इनकलूडिड होएगी, हिस्टरी दे भी क्वेश्चनस होणगे, हिस्टरी के भी क्वेश्चनस होंगे, इकनॉमिक्स बेस के भी क्वेश्चनस होंगे। तो इहदे विच हर एक चीज़ इनकलूड की गई है, मिक्स क्वेश्चनस है जी ये। और ये वाले क्वेश्चनस डेफिनेटली अपने पेपरों के विच आने वाले क्वेश्चन है, डायरैक्टली फॉर जोड़े होंगे ये क्वेश्चनस अपने पेपरों के विच। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, वैन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो कई ने आंसर, जिन्हों ने आंसर एक्सलेशन दिता है इस क्वेश्चन का आंसर, उन्हों का आंसर ठीक है। एक्सलेशन उनका इनक्रीज होगा। एक्सलेशन की हुंदा है, वट डू यू मीन बाय एक्सलेशन, कोई दस सकता एक्सलेशन की हुंदा है? हाँ जी, एक्सलेशन का मतलब की होएगा, आप फिजिक्स दे विच पढ़ चुके हैं एक्सलेशन का मतलब की हुंदा है। एक्सलेशन का मतलब है अगर किसी भी बॉडी दी वेलोसिटी दे विच चेंज आंदा है, चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वधदी या घटदी पई है, उन्होंने आप एक्सलेशन कहने आ। किंदे विद रिस्पैक्ट, टाइम दे विद रिस्पैक्ट। जिमें जिमें टाइम बीतता जाता है उवें उवें उस बॉडी का की है वेलोसिटी वधदी पई है या घटदी पई है, चेंज हो रही है, उन्होंने आप की कहने आ, एक्सलेशन कहने आ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੋਲ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ t। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਅਪੋਨ t। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, which among the following types of coal produces most heat per unit। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ, ਪੀਟ, ਲਿਗਨਾਈਟ ਐਂਡ ਬਿਟੂਮੀਨੀਅਸ। 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਟੂਮੀਨੀਅਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ, third one is peat and fourth one is lignite। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਪਸ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ। ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, C14 ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਟੋਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ C14 ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ C14 ਕਾਰਬਨ 14। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਬਨ 14 C14 ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਫੋਸਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ, ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, which among the following waves is used for communication by artificial satellites। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ 1016 ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਸ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ। What are the blood corpuscles that help to build resistance against diseases? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, what is the gland that holds the body thermostat? मैं तुहानू पंजाबी च समझाना है की चीज़ कहंदा है। कहंदा अपने कोल किहड़ा अपनी बॉडी दा इहो जिहा किहड़ा गलैंड है? गलैंड तुसी बायोलॉजी दे विच समझे होने हैं, ठीक है जी। तां गलैंड किहड़ा अपनी बॉडी दे विच ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟੈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। मैं तुहानू हिंट भी दे दिना, अगर तुसी ब्रेन का स्ट्रक्चर चंगी तरह पढ़िया होया है, अगर तुसी ब्रेन का स्ट्रक्चर चंगी तरह पढ़िया होया तो उनदे विच इहदा नाम भी आंदा हुंदा इस गलैंड का। हाँ जी, हुण आंसर करो कि यह पीनियल गलैंड है, कि यह पिट्यूटरी गलैंड है, जां यह थायराइड गलैंड है, जां यह हाइपोथैलेमस गलैंड है। तो किहड़ा गलैंड है जिहड़ा अपनी बॉडी दे विच हैल्प करदा अपनी बॉडी ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੈਮਸ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹਾਈਪੋਥੈਲੈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ
ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਨਾਲੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੰਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ the people of Indus Valley civilization usually built their houses of easy question ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2500 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਤੱਕ ਹੈ 1750 BC ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਪੱਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ 4:2:1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ 2 ਕੀ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ 1 ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
5 ਵਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਥ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ 2 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਡੇ 3 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਵਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ। ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਵਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਂਡ ਪੋਰਸ ਫੋਟ ਅ ਬੈਟਲ ਐਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਂਡ ਪੋਰਸ ਫੋਟ ਅ ਬੈਟਲ ਐਟ। ਤਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਡਸਪਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਡਸਪਸ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਡਰੋਟਸ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਟਸ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਯਾਦ ਕਰੋ,
जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रिक हैगी है टोटल किन्ने शेड्यूल है अपने 12 शेड्यूल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7th शेड्यूल ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ट्रिक ਕੀ ਹੈ ट्रिक ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ शेड्यूल ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ਤਾਂ ਇਹ ट्रिक है ना ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7th शेड्यूल है ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ 3 ਲਿਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਈਟਮ ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਇਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ 100 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ 100 ਠੀਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ 61 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 32 which among the following states has the highest number of seats in the ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਔਰਗਨਸ ਹੈ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਗਨਸ ਹੈ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 48 ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 25 ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 39 ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 42 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ
ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 13। ਨੈਕਸਟ, who was the first chairman of Indian Constitution's drafting committee? ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੋਡਰਨ ਮਨੂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਮੋਡਰਨ ਮਨੂ। ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਿਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। 1945, 46, 47 ਜਾਂ 48? ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, 15th ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, DPSP। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ DPSP ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? DPSP ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ DPSP ਬਾਰੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ 16th ਕੁਐਸਚਨ। ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨੂਮਰੇਟਿਡ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨੋਟ ਐਨੂਮਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ 37 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰਿਵਰ, ਤਾਂ ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਡੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਨਦੀ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਜ਼, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਓਰੀਜੀਨੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਵਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਸਿਕ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਇਹ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਆਊਟ ਆਫ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।